ইনি কে আমি জানি না, তবে শুনেলেন ইনার ভাষাটা শুনলেন। ইনি একজন বেরেলি সুন্নি মৌলবি। उसी दिन वो मर जाते हैं, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती है। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? जोर से बोलो बोलो बोलो। पहले के जमाने में ये एक गौ से पाक का नाम जो बगैर वजू का ले लेते तो वो मर जाता था। नाउज़ुबिल्लाह कहिए, और जोर से बोलिए नाउज़ुबिल्लाह। और इस दौर में कोई अगर बगैर वजू का गौ से पाक का नाम ले लेता है तो उसके घर में बरकत कम हो जाती है। नाउज़ुबिल्लाह बोलिए। इसीलिए तो हम तुम्हें गुटखा खोर कहते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हें जिलापी हुजूर कहते हैं। बड़ी दुख की बात है, अगर ये कह दिया बगैर उजू का अगर लोग मर जाते थे तो बगैर उजू का अल्लाह का नाम लेने से तो वो जहन्नम में घुस जाना चाहिए। सही है कि नहीं? बड़ी दुख की बात है मेरे भाई। अपने आप को सुन्नी कहते हो, लेकिन रसूल के सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे दुनिया में सुन्नी लोग, क्योंकि इससे बड़ा बेहुदा वाला बात और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा बेहुरमती बात और कुछ नहीं हो सकता। अरे गौ से पाक भी ये बात सुनेंगे तो उसको भी शर्म आएगा कि ये कौन सा मौलवी है। ये लोग मौलवी हैं, लोगों को गाली देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि अगर गौ से पाक का नाम अगर कोई बेगर उजू का ले ले। आप ये बताइए, कुरान सबसे मुकद्दस किताब है कि नहीं? और जोर से बोलिए है कि नहीं? अगर है तो सुन लीजिए, अगर कोई बेगर उजू का जुबानी कुरान पढ़े तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। हमारे रसूल ने फरमाया, जोर बोलो सुभान अल्लाह। अगर जुबानी कोई कुरान पढ़ ले बगैर उजू का पढ़ सकते हैं। मोबाइल से अगर कोई कुरान तिलावत करे तो वो उजू का जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, कैसे बात कर रहे आप लोग सुन लीजिए। सिर्फ यही नहीं, और एक ग्रुप है हमारे पास। कौन से? एक मौलवी तकरीर कर रहे यूपी का, सुन्नी का मौलवी, खुद को अपने बरेलवी कहते हैं, अहमद रजा बरेलवी को मानने वाला कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर देवबंदी वहाबी ये अगर तवाफ करते करते मक्के में मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे देवबंदियों का मौत काबा घर में दे दे। बोलिए ना आमीन। और उसी का दूसरी बात ये सुन लीजिए, वो फिर ये कह रहा है कि कोई अगर बरेलवी रंडी खाना में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह बोलिए। ये हमारा भाषा नहीं है, ये तुम्हारा मौलवियों का भाषा। हमें जो गाली देते हैं इनको कह रहे, जो बरेलवी वाले हमें गाली देते, तुम्हारा मौलवियों का भाषा ये है। उन्होंने तो ये बताया कि वहाबी देवबंदी का मौत काबा घर में हो जाए तो इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमारा मौत काबा घर में हो जाए। बोलिए ना आमीन। हम तो ये दुआ भी करते हैं, अल्लाह मौत से पहले हमें एहराम बनने का तौफीक अता फरमाए। हम तो ये दुआ करते हैं, लेकिन हम तुम्हें गाली नहीं देते। मेरे बरेलवी भाई, सुन्नी भाई लोग, अपना भाषा को कंट्रोल करो। गाली देना तो तुम्हारा पेशा है और दुआ देना हमारा अखलाक। हम दुआ देते हैं, रोजाना 200 से ज्यादा कॉल आता है हमारे पास। किसका? गालियों का। और 500 से ज्यादा हमारे लिए दुआ भी आते हैं। और हम तो ऐसे मौलवी हैं, सुनो, तुम्हारे गालियों को भी हम दुआ से भर लेते अपने दिल को कि यही हमारे लिए दुआ है, और हमारे दिल से तुम्हारे लिए यही दुआ निकालते हैं कि अल्लाह तू इसको हिदायत दे। इसके सिवा हमारे पास कोई भाषा तुम्हारे लिए नहीं है। বড় দুঃখের কথা, আমি এমনি বলিনি, যারা মনে করছেন দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওসিয়তনামা আমার মোবাইলে রাখা আছে, যারা জ্ঞানী মানুষ তারা পড়ে দেখবেন, ফুরফুরা শরীফে গিয়ে একবার পড়ে দেখবেন। তিনি ওসিয়তনামায় লিখেছেন, কেউ যদি স্টেজের মধ্যে কিংবা কোনো মাহফিলে মিলাদ হয়, সেখানে যদি কিয়াম হয়, কেউ যদি বসে থাকে তাকে জোর করে দাঁড় করিও না, কেউ যদি দাঁড়িয়ে কিয়াম করে তাকে জোর
করে বস করিও না। আপনারা বলুন, যারা আমার ভিডিও দেখেছেন, হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে ঘটনা ঘটেছে, যেটা নিয়ে আমাকে কিছু লোক গালি দিচ্ছে, কিছু হুজুর যাদের মধ্যে ইলম কালাম নাই, যাদের মধ্যে দ্বীনি ইলম নাই, যাদের মধ্যে কোরআন হাদিসের জ্ঞান নেই, যারা দাদা হুজুরের বড় দুশমন, তারা আমাকে গালি দিচ্ছে। আমি স্টেজে থাকলে লাথি মেরে ফেলে দিতাম। তো তোমার থেকে বড় দাদা হুজুরের দুশমন আর কে হতে পারে? বড় কষ্টের বিষয়। আপনারা দেখেছেন, আমি কিন্তু যে কিয়াম করছিল তাকে বাধা দিইনি, তাকে প্রতিবাদ করিনি, এবং যে ছেলেটা কিয়াম করছিল, কি নাম জানি না, হাওড়া উলুবেড়িয়ায় বাড়ি, সেই ছেলেটা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম বাড়ি গিয়ে 2 দিন পরে, এ হচ্ছে সব থেকে বড় মুনাফেক। একে দাউদ দিয়ে বয়ান শুনলে আপনার কিন্তু ঈমান ধ্বংস হতে পারে। কি মুনাফেক? ওই স্টেজে যখন কিয়াম শেষ করেছে, তিনি বলছেন যে ইয়াসিন সাহেবের আমি বড় ভক্ত। আমার সাথে মুলাকাত করলো, বললে লোকে আমাকে বলে ইয়াসিন সাহেবের ভাই তুমি। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও তার সঙ্গে মুলাকাত করলাম, দোয়া দিলাম, আল্লাহ তোমাকে আরো বড় করুক। আজ দোয়া পেছনে কি সে তার চ্যানেল থেকে রেকর্ডিং করেছিল, ওই রেকর্ডিংটা ফুরফুরার একজন হুজুরকে দিয়েছে, তিনি গালি দিলেন। দেখুন, যেটা সত্য বলতে হয়। আরো একজন হুজুর তার পরের দিনই প্রতিবাদ করেছে আমার পক্ষ নিয়ে, যে এইটা বলা, ভাষাটা বলা অন্যায় হয়েছে। যারা মনে করছেন আমাকে গালি দিচ্ছেন, ইয়াসিন সাহেব হারাম কেন বললো, আমি প্রথমে বলিনি। আমাকে কাফের বলা হয়েছে, লাথি মেরে ফেলে দেবো বলেছে, আমাকে সাইফন মাছ বলেছে। তারপরে আমি বলেছি, যদি এতগুলো কাজ হয় তাহলে কিয়াম করা হারাম। তার আগে আমি বলিনি। আমি 17 বছর বয়ান করছি স্টেজে, একটা বয়ান বার করে দেন দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে কোথায় কথা বলেছি? একটা বয়ান বার করে দেন যে কিয়ামের বিরুদ্ধে কোথায় বলেছি? আমি বলতে বাধ্য হয়েছি আমাকে গালি দেওয়ার কারণে। আমি বলেছি আমাকে ঘাঁটিও না, আমি পরমাণু বোমা, আমি বাস্ট হলে তোমাদের বিপদ হয়ে যাবে। তা না হলে খোঁজলেন তো হুজুর আমার সঙ্গে কথা বলেন, ফোনে সম্পর্ক আছে, আরো হুজুর আছে, তেনারা ফোন করেন, আমার সাথে সম্পর্ক আছে। সেদিন আমি জাঙ্গিপাড়ায় জলসা করেছি, তো হুজুর জানেন জলসা আছে, বলে একবার আমার বাড়িতে ঢুকে চা খাওয়া যাবে না? মানে ইনশাআল্লাহ। আমি ঢুকে চাও খেয়েছি। তাহলে আমার দুশ্মনী কোথায় আছে? কার সাথে দুশ্মনী আছে? তুমি কাকে গালি দিচ্ছ? মুখের ভাষা ঠিক করো। তোমাদের ব্যবহারের আর আখলাকের চরিত্রের কারণে কম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মানুষ তোমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আমি ইয়াসিন তোমাকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি, অর্ডার নয়, এটা সালাহ দিয়ে যাচ্ছি। আমার মুসলমান ভাই, আপনারা আখলাক চরিত্র নিয়ে আসুন। একজন অমুসলিম ব্যক্তি আপনার চরিত্র দেখে ইসলাম কবুল করবে। জানে আমি ওই 24 পরগনায় পাপ্পু যাদবের বাড়িতে খেতে গেছি। আমার একজন অমুসলিম ভাই পোস্টার দেখেছে, শিক্ষিত ছেলে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, আমাকে ফোন করলো, হুজুর আমি আপনার ভক্ত, একটু আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে? আমি কিন্তু অমুসলিম ছেলে। আমি এসো। আমি তখন কিন্তু খানা খাচ্ছি, ডেকে নিয়ে এসে। তো খানায় দস্তরখানে গরুর মাংস আছে, মাছ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যা থাকে আমাদের দস্তরখানে। তো ছেলেটা আমাকে বলল, হুজুর আমি 5 বছর আপনার বয়ান শুনছি, আল্লাহ আমাকে কবুল করেছে, আমি কিন্তু ইসলাম কবুল করে নিয়েছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি বললাম খানা খেতে বসো, তাহলে তো তুমি আমার মুমিন ভাই, খানা খাও। সে বসলো, খানাও খেলো। তাকে আমি কিন্তু 2 পিস মাংস ভুলবশত তার প্লেটে চলে গেছে। আমি বললাম তুমি খাও না, আমার ভুল হয়ে গেল। বলে না স্যার কোনো অসুবিধা নেই, আপনি দিয়েছেন, আপনার মতো মানুষ দিয়েছেন, আমি খাবো। সে খেলো। আমার পাশে পানির গ্লাস নামানো ছিল, বললে হুজুর পানিটা দেন তো। পানিটা দিলাম, সে পানি পান করলো, পাশে নামালো, অর্ধেকটা পানি ছিল, সেই পানিটা আমি পান করলাম। সে বললে হুজুর আপনি আমার এটো খেয়ে নিলেন। আমি বললাম হাদিসে আছে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন এক মুমিন আর এক মুমিনের ভাই ভাই। ওই জন্য তুমি কোনো নেশা করো না, তুমি ইমানদার, তুমি নামাজি ছেলে, নামাজ পড়ো, আল্লাহকে ভয় করে, তোমার এটোটা আমার জন্য জায়েজ আছে। সে কি বলল জানেন? হাত ধোয়ার পরে আমার হাতটা ধরে আমি খালি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনীটা পড়েছি। আজকে আপনাদেরকে দেখে বুঝতে পারলাম আপনাদের চরিত্র আখলাক যদি এত ভালো হয়, রাসূল কত উঁচু ছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
আমার মুসলমান ভাই, আমি বলে যাচ্ছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিংসা বিদ্বেষের দ্বারা ইসলাম প্রচার করেননি, তলোয়ারের দ্বারা ইসলাম প্রচার করেননি, আখলাক আর চরিত্রের দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছেন। আপনি হাদিস খুলেন, নবীজির জীবনী খুলেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কুফারে মক্কা তারা রক্তাক্ত করেছিল না করেনি? নবীজি তাদের জন্য দোয়া করেছেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তুমি এদিকে হিদায়াত প্রাপ্ত করো। এর দিনে মুসলিম ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় হিন্দি গান চাপিয়ে ডিজে বক্স বাজায়, ঠিক বললাম না ভুল বললাম? তার প্রতিবাদ করতে পারলে না। ইসলামে গান বাজনা জায়েজ না না জায়েজ? এর থেকে বড় রাসূলের দুশমন আর কে হতে পারে? তোমার ঘরে রাসূলের দুশমন আছে, তার প্রতিবাদ করতে পারো না। আমাদের দেশে হিন্দু মুসলিম সেকুলার দেশ, আমার দেশের হিন্দু ভাইরা রামনবমীর মিছিল নিয়ে যায়, পাড়ার ভেতর দিয়ে মুসলিমরা থানায় অভিযোগ করে আমাদের মসজিদের সামনে জয় শ্রীরামের স্লোগান দিয়েছে। এটাই তোমার কষ্ট হলো, অথচ আমরা ভারতবর্ষে, আপনারা বলুন, আমরা আমাদের দেশের যারা মুহররম করে না, তারা রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে যায় না যায় না? সেখানে হিন্দু ভাইদের মন্দির থাকে না থাকে না? তারা কোনোদিন প্রতিবাদ করেছে থানায় গিয়ে যে আমার মন্দিরের সামনে দিয়ে নিয়ে গেছে? করেনি। আপনি করলেন, তার কারণ আপনি দেখালেন আমি মুমিন। আচ্ছা, আপনার মুমিনটা পরিচয় দিই। এরা বলছে গান বাজনা করছে মসজিদের সামনে, আর আমি হাওড়া থেকে, মেদিনীপুর থেকে গোটা পশ্চিম বাংলার মুসলিমদের হাল বলছি, হারামখোররা ঈদের দিনে মসজিদের পাশে ডিজে বক্স বাজাচ্ছে। তার প্রতিবাদ করনি, তার নামে থানায় কেস করলে না কেন? ওই হারামখোর আওলাদগুলো তোমাদের ঘরের আওলাদ বলে কেস করতে পারলে না? ওটা জায়েজ হয়ে গেল। আর একটা অমুসলিম ভাই নিজের ধর্ম পালন করছে, তার নামে থানায় কেস করতে যাচ্ছ। তোমার লজ্জা শরম আছে? তুমি ধর্ম চিনেছো? তুমি ধর্ম চিনোনি, তুমি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছ। তুমি যদি ইসলাম চিনতে, শুনে রেখে দেন, গোটা পৃথিবীতে দাঙ্গা বেজে যাক গান বাজনার, যারা মুমিন হবে মুমিনদের নামাজ শুনেলেন। যদি বলেন নামাজে ডিস্টার্ব হবে, তোমার নামাজে ডিস্টার্ব হতে পারে না। শুনেলেন আল্লাহর নবী কোরআন পড়তেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজ পড়তেন। বেঈমান কাফেররা হাততালি মারতো, বহু রকমের কাজ করতো, বহু জ্বলাতো। আল্লাহর কসম নবীজি কি বলেছিলেন জানেন? হে আমার সাহাবীরা শোনো, তোমরা যখন নামাজ পড়বে ফাইন্নাহু ইয়ারাক, মনে মনে ভাববে আমি আল্লাহকে দেখতে পাই বা না পাই, আমার আল্লাহ আমাকে অবশ্যই দেখছেন। যদি এই বলে নিয়ত বাঁধো, তোমার হৃদয়টা আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে যাবে, দুনিয়ার মহব্বত তোমার কাছে থাকবে না। আরে ওটা তো দূরের কথা, আমাদের দেশে ফজরের নামাজে মসজিদে মনে হয় যুদ্ধ চলছে, আবার কেউ এসে নিয়ত বেঁধে যায়, ঘুমুচ্ছে, আবার আমি মুমিন। তো আগে নামাজটা ঠিক করে পড়, মনোযোগ দে, বড় কষ্ট লাগে।